शांति। आज बाबांकर महावाक्य 30/6/2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे वर्तमान तुम्हें माने बाबा ऊपर समर्पित हो जाओ, तेबे 21 जन्म पाई तुम्हें माने सदा सुखी हो जीव। बाबा प्रश्न पचारुछन्ते ज्ञानी पिला माननको निजर अवस्था को ठीक रखिबा पाई केउ अभ्यास को पक्का करिबा उचित। उत्तर सकाळु सकाळु अर्थात अमृत बेଳରେ उठिबार अभ्यास। सकाळु सकाळु उठी बाबा स्मृति रे बसिबा यह बहुत भल धारणा अर्थात अभ्यास अटे। जो पिला माने शीघ्र सोई जाती एवं शीघ्र उठी जाती सेमानक अवस्था सारा दिन ठीक रही थाए। अज्ञानी मानक निद ठारू ज्ञानी पिला मानकर निद अधा हेबा उचित। राति 10टा सुधा सोई जाओ एवं 2टा ठारू उठी जोगरे बस। गीत आजिर गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। पिला माने समस्ते सम्मुखरे बसिछथि एवं जानिछन्ति जे आमे माने जीवात्मा अटु। एठारे तो जीवात्मा माने रहिबे, ए सृष्टि रे तो जीवात्मा माने ही रहिबे। जेतेबेले आत्मा शरीर रे नाही तेबे नग्न अटे, ताकू अशरीरी कुहा जाए। तुमे माने तो शरीर सहित बसिछ। आत्मा बा परमात्मा जे पर्यंत शरीर को न आसिछन्ति तेबे कथा कहि परिबे नाही। तुमे जीवात्मा माने जानिछ, एबे आमे बाबांको सम्मुखरे बसिछु। अबिकल जेपरी 5000 वर्ष पूर्व सम्मुखरे आसीथिले, बाबा सेहीपरि पुणी आछन्ति 5000 वर्ष परे। पिला माने निश्चित बाबा ठारू संपत्ति ही नेबे। बाबा आछि माने बाबा आसिले कोन दब संपत्ति देबा। बाबाटू संपत्ति ही मिले। जानिछन्ति आमे निजर परमपिता परमात्मा अविनाशी पितांको सम्मुखरे बसिछु। काहेकि बसिछु? बाबांगा ठारू असीम संपत्तिर अधिकार हेबा पाई। जेपरी स्कूल रे पिला माने भाबी थांती जे शिक्षक ठारू इंजीनियरिंग बारिस्ट्री शिक्षा करूछु, सेही भली लक्ष्य एवं उद्देश्य रही थाए। तो एठी हमर लक्ष्य कोन? मनुष्यरू आमे देवता होउछु। तुमे पिला माने जानुछ परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मांक मुख द्वारा राजयोग शिखाउछन्ति। भगवान वाच यह पिला माननको बुझा जाइछि जे भगवान निराकार को कुहा जाउछि। जीवात्मा माने पुनर्जन्म निश्चित नहीं थांती। कौनसी सन्यासी माननको तुमे पचार मनुष्य पुनर्जन्म नियंती, तेबे एपरि कहिबे नाही जे नेउ नाहंती। नचेत 84 लाख जन्म किपरि कहि थांते। पचार तुमे पुनर्जन्म को मानुछ? यह तो निश्चित अटे जे आत्मा संस्कार अनुसार गोटे शरीर छाड़ी पुणी आउ गोटे शरीर नहीं थाए। बाबा कहते एही भली केही केही मनुष्य 84 जन्म नहीं थांती। 84 लाख जन्मर कथा ही नहीं। प्रथम जन्म निश्चित बहुत भल सतप्रधान होइथिबो। शेष जन्म छी छी अर्थात निकृष्ट तम प्रधान होइथिबो। 16 कलारू पुणी 14 कला 12 कला होई चलिबो। पुनर्जन्म निश्चित हेबो। पचारिबा उचित परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नेउछन्ति ना पुनर्जन्म रहित अटंती। देख यही कथा बहुत सूक्ष्म अटे। जदि कहिबे जन्म मरण रहित अटंती, तेबे पुणी शिव जयंती प्रमाणित होई परिबो नाही। कहिबे शिव जयंती पालन हेउछि, तेणु बुझाई दिया जाऊ हाँ शिव जयंती अछि किंतु जन्म शरीरर। बाबा कहउछन्ति बुझाई दिया हाँ शिव जयंती अछि किंतु जन्म साथी रे मरण जहाको कुहा जाउछि ताहा नाही। तो परमपिता परमात्मा जन्म नियंती, तांकर दिव्य अलौकिक जन्म हुए। से गर्भरे जन्म नियंतिनी, तांकर दिव्य अलौकिक जन्म निये। से जेते ब्रह्मा बाबांका बानप्रस्थ अवस्था सेही टाइम रे आसीकी तांका शरीर रे प्रवेश करंती। जदि मृत्यु अछि तेबे पुनर्जन्म नेबाको पड़िबो। परमात्मा पिता केबे पुनर्जन्म नियंती नाही। सीए एही शरीर रे थरे मात्र आसंती, पुणी पुनर्जन्म रे आसंती नाही। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित अटंती। सीए केबे हेले सतप्रधान तम प्रधान हुअंती नाही। आत्मा माने तो समस्त जन्म मृत्यु रे आसी पतित होई जांती, कारण सी जदि तम प्रधान हेछि तो आमको पतित पावन किए करिवो। पुणी बाबा आसंती पवित्र करिबा पाई। एहा द्वारा प्रमाणित हेउछि जे आत्मा ही पतित हुए। आत्मा निज घरु पवित्र होई आसिथाए, पुणी माया पतित करि दिए। तमिले घरु आस्थाउ परम धाम रु आमे पवित्र होई आस्थाउ, किंतु सृष्टि रंग मंच रे जन्म बाई जन्म नेई पुनर्जन्म नेई आमे पतित होई जाउ। बाबा तो केबे हेले पतित हेबे नाही। बाबा केबे हेले भी पिला माननको बिकारी हेबार मत देई परिबे नाही। एही समय रे मनुष्य पतित मत ही देई थांती। एबे पतित पावन पिता बाबा कहउछन्ति एबे पतित पावन पिता कहउछन्ति पतित हुओ नाही अर्थात विकारग्रस्त हुओ नाही। तो सबुठ बड़ विकार कोन? काम विकार। बाबा से कहउछन्ति विकारग्रस्त हुओ नाही। रावणर मत आधार रे दुखधाम होई थाए। एबे दुखधाम खेछि कार? रावण मतरे। बाबांको मतरे आमे सुखधाम को जिबा। प्रथमे सुखधाम थिला, एमिति नुहे जे बाबा ही सुख दुख देई थांती ना। बाबा केबे हेले पिला माननको दुख पाइबार मत देई परिबे नाही।
ମାୟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ଜଗତଜିତ୍ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନକୁ ମାୟା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏହାଙ୍କର ମାୟାର ନିଶା ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ନିଶା ନଥାଏ ସେଠାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାବଣର ପୁତ୍ତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବି ତ ଧନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଜଳାନ୍ତିନି ପୁତ୍ତଳିକା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାବଣର ପୁତ୍ତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ତଳିକା ତ ଶତ୍ରୁର ତିଆରି କରାଯାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଉଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଦଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛ। ପରମତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ମତ। ପରମତ ହଉ କି ମନ୍ମତ ହଉ, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ମାୟା ରାବଣର ମତ। ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେଲା ବାବାଙ୍କର। ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ତାହା ହେଲା ରାବଣର ମତ ବା ପରମତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମସ୍ତ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହିସାବ ଶୁଣାଉଛ କଳ୍ପର ଆୟୁ କିପରି 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ତ କଳ୍ପର ଆୟୁ ମାତ୍ର 5000 ବର୍ଷ, ନା କି 84। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ନା କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। କଳ୍ପର ଆୟୁ ମାତ୍ର 5000 ବର୍ଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ 2250 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଇସଲାମୀ ମାନଙ୍କୁ 2500 ବର୍ଷ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅଧକଳ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ଦ୍ୱାପରରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଆସିକି ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର 2500 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା, ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେତେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି 2500 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତାଣି, କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ହିଁ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲା। ତେବେ ତ 5000 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ହୋଇଥାଏ, ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ପର୍ବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା, କେବଳ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏସବୁ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାବା, ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି। ଆପଣ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମର ପିତା। ବାବା କିଏ? ସେ ଆମର ପିତା। ତୁମେ କହିବ ହଁ ବାବା, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ହଁ ବାବା, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆପଣ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି, ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ମାୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଛି। ମାୟା ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି, ବାବା ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ଅବିନାଶୀ ଖେଳ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ମାୟା ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ବାବା ଆସିକି ଆମକୁ ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ଅନେକ ଥର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଖେଳ ହେଉଛି ଅନାଦି। ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ କୁପୁତ୍ର ତ କିଏ ପୁଣି ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେହି ନିଜ ସନ୍ତାନ ତ କେହି ସାବତ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ପରିପକ୍ୱତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ଜିତି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପକ୍କା ବଚ୍ଚା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କେବେ ମାୟା ଜିତି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବୁ। ବିକର୍ମର ବୋଝ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ସେତେ
ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରମାତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବ ସେତେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାପାତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଅଗ୍ନି ଜିନିଷକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ତୁମର ହେଲା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। କାରଣ ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପକାଉ ସିଏ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମାକୁ ପକାଉ, ଆତ୍ମାକୁ ତପାଉ, ତ ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯାଏ, ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବେହଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ବେହଦ୍ର ସେଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବେହଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା ରଚିବେ ନା, କାରଣ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆମର କିଏ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରଚନା। ସିଏ କିଏ? ବେହଦ୍ର ସେଠ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଚାଲି ନଥାଏ। 8-7 ଦିନ ବା 1 ମାସ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ତ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି? ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବାଚ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସତ୍ୟ ପିତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ପତିତ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ଯେବେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବି। ତୁମ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ଓ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା। ବିବାହ ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଚେକ୍ କର, ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ତ ମନବୁଦ୍ଧି କର୍ମରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛୁ ତ ଚେକ୍ କର। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ତୁମକୁ ସଦା ସୁଖୀ କରିଦେବି। ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ଏହି କଥା କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିଦିଅ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। କାରଣ ଯେତେଥର ଆମେ ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିବୁ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବ କି ଆମେ ବାବାଙ୍କଠୁ ଏହି ବର୍ଷା ପାଉଛୁ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଚିଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଜୀ ମାୟାର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଚିଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ବାହାରିଯିବା ମାତ୍ରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ସତେଜ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାରା ଦିନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ର ଚାଲି ଯେତିକି ସମୟ ମୁରଲି ପଢୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ତ ନିଶା ଚଢୁଛି, ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ମିଳିବାର ଅଛି। 4-5 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ରହି ଭଲ ସେବା କଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 4-5 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ରହି ଭଲ ସେବା କଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ମାୟା ହପ୍ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାୟା ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େ ତ ଚକନାଚୁର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େ ତ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ, ଗିରେ ତ ଚକନାଚୁର। ଚଢ଼ିବ ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ, ପଡ଼ିବ ତ ପୁରା ଚକନାଚୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚଢ଼ିବ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ରସାସ୍ୱାଦ କରିବ। ନଚେତ୍ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧୋଗାମୀ ହେଲା ସେ ଆତ୍ମା ଚକମାଚୁର ମାନେ ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ଦେଖୁଛ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପଦ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବ ନା। ଯଦି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି ତଥାପି ପଦବୀ ତ ଅଛି ନା। ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଜା ପଦ ମିଳିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ନା। ଏହାକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୀନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହାଯିବ। ଚେକ୍ କର ଆମେ କୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଆମର ପଦ ଯେକୌଣସି ପଦ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବା କି? ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପଦ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବା ତାଙ୍କୁ ବାବା ନା ଟାଇଟଲ ଦଉଛନ୍ତି କଣ? ତମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଅଧିକାର ନେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାରରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯିବୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାୟା ଏଭଳି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି ଯାହାକି ଏକଦମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତୁମର ଏହା ମଣିଷ ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲିଣି, କହୁଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି।
ବାବା ତ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବି, ତେଣୁ ଯେତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ଶାରୀରିକ ଚାକିରିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛ, ସେଇଭଳି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ 8 ଘଣ୍ଟା ତ ରୁହ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଯଦି ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସେବା କରିବ ତେବେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏଇଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। 8 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସେବାରେ ଦିଅ, ବାକି 16 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ମୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମତେ ମନେ ପକାଅ। ହାତେ କାମ ମନେ ରାମ। ବାବାଙ୍କୁ ତ କେଉଁଠି ବି ବସି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ତୁମକୁ ସକାଳେ ମିଳିବ। ସିନ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ସବେରେ ସୋନା ସବେରେ ଉଠନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା। ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଗୁଣବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଅ ଏବଂ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ନିଦ ଅଧା ହେବା ଉଚିତ। 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା। ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଶୋଇଯାଅ, 2ଟା ସମୟରେ ଉଠି ପଡ଼। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ରୋଜଗାର ହେବ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି 2ଟି ଯାକ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଭୋର 2ଟା ସମୟରେ ନହେଲେ 3ଟା ସମୟରେ ଉଠ, ନହେଲେ 4ଟା ସମୟରେ ଉଠ। ସେହି ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଅଶରୀର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନସାନ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରାୟତଃ ରାତ୍ରି ସମୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କ୍ଳାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଜଗାର ସମୟରେ ତ ଖୁସି ରହିବ ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ 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 ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଆଜିର ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ: 21 ଜନ୍ମର ସଦା ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ମତ ବା ପରମତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। 2. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୱିଲ୍ କରିବାକୁ ମୋହଜିତ ଭବ। ବାବା ଆଜି ବରଦାନରେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୱିଲ୍ କରୁଥିବା ମୋହଜିତ ଭବ। ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସବୁକିଛି ୱିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ୱିଲ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦିଅ। ସବୁକିଛି ୱିଲ୍ କରିଦିଅ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋହ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ସାକାର ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସାକାର ପିତା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଯେପରି ସାକାର ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ମୃତି, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ୱିଲ୍ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ମୋହଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ: ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହେବା ପାଇଁ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହେବା ପାଇଁ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ବରଦାନ ହେଲା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଖୁସିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଲହର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳାଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିର ସ୍ମୃତହାସ୍ୟ ଚମକୁଥାଉ। ଏହିଭଳି ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରୁହ। ଏଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଓ ସରଳତା ରୂପକ ନବୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସାଧାରଣ ବାଣୀ ନ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଏଭଳି ନବୀନତା ହେଉ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଏଭଳି ନବୀନତା ହେଉ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା,
ओम शांति।